بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ پاک فوج کشمیر کاز کے ساتھ پرعزم کھڑی ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ نئی حکومت کا جلد اعلان کریں گے، تاخیر نہیں ہوگی، ترجمان افغان طالبان۔ امریکہ کے لیے مزید شرمندگی، طالبان نے امریکی فوجی گاڑیاں ایران کے حوالے کر دیں۔ جنوبی کوریا کی طاقتور میزائل بنانے کی تیاری۔ افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے یورپی یونین۔ متحدہ عرب امارات نے ہزاروں ٹن امداد افغانستان پہنچا دی۔ چین نے ناروے کے دارالحکومت کے لیے نئی مال بردار ٹرین روٹ کا آغاز کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 9/11 تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر لانے کے لیے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی نے ملاقات کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے مطابق ملاقات میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی یک طرفہ غیر قانونی اقدامات پر بھی گفتگو کی گئی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے حریت رہنما سید علی گیلانی کے حق کے خود ارادیت کے لیے بے لوث جدوجہد پر خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر عبدالقیوم نیازی کو یقین دہانی کروائی کہ پاک فوج کشمیر کاز کے ساتھ پرعزم کھڑی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاک فوج کشمیری عوام کی بھرپور حمایت جاری رکھے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کو نئی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد بھی دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نئی حکومت کا جلد اعلان کریں گے، تاخیر نہیں ہوگی، ترجمان افغان طالبان۔ معاون ترجمان افغان طالبان بلال کریمی کا کہنا ہے کہ گزشتہ جمعہ نئی حکومت سے متعلق تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ نئی حکومت کا جلد اعلان کریں گے، تاخیر نہیں ہوگی۔ سرکاری ٹی وی سے گفتگو میں انہوں نے بتایا ہے کہ وادی پنجشیر کا مغربی حصہ پہلے ہی کنٹرول میں آ چکا ہے، جبکہ اس وادی کے مشرقی علاقے بھی ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے بڑے ضلع پریان میں امن بحال کر چکے ہیں۔ وادی مجموعی طور پر طالبان کے سخت محاصرے میں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کاپیسا کے راستے انابا پر بھی ہمارا کنٹرول ہے۔ مخالفین کو بھاری نقصان کا سامنا ہے، جبکہ طالبان محفوظ ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں موجود امریکہ کی فوجی گاڑیاں طالبان نے ایران کے حوالے کر دی۔ موقر انگریزی اخبار عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق طالبان کی جانب سے ایرانی حکام کو امریکی فوجی گاڑیوں کی حوالگی کے بعد تہران کی جانب سے جانے والے قافلے کی ویڈیو بھی بنائی گئی ہے۔ اس ضمن میں اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے دفاعی و سیکیورٹی امور کے ماہرین جوناتھن کیٹسن نے کہا ہے کہ گاڑیوں کا نقصان امریکہ کے لیے مزید شرمندگی کا باعث ہے۔ جوناتھن نے کہا ہے کہ اگر یہ فوجی گاڑیاں آئندہ مستقبل میں عراق میں امریکی فورسز کی شکل میں استعمال ہوئیں اور یا ان سے تکنیکی معلومات لے لی گئی تو بے حد خطرناک صورتحال پیدا ہوگی۔ دفاعی و سیکیورٹی امور کے ماہرین جوناتھن کیٹسن نے اس سلسلے میں واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ اس ضمن میں امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے سنجیدہ سوالات پوچھے جانے چاہیے، کیونکہ ان کے اندازے پھر غلط ثابت ہوئے ہیں۔ اخبار کے مطابق تہران جانے والے امریکی فوجی گاڑیوں کے قافلے میں ہیموویز اور بارودی سرنگوں سے بچنے کے لیے بھاری بختربند گاڑیاں شامل تھیں۔ اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ بھی شیئر کیا گیا، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے کچھ امریکی ٹینکس بھی حاصل کیے ہیں۔ افغان سیکیورٹی فورسز کو امریکہ کی جانب سے 70,000 سے زائد فوجی گاڑیاں مہیا کی گئی تھیں۔ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ واشنگٹن نے الزام عائد کیا ہے کہ ایران نے عسکری اور فوجی آلات کی تربیت کے ذریعے طالبان کے اچانک اقتدار میں آنے کی راہ ہموار کی ہے۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जनूबी कोरिया जमीन से जमीन तक हदफ को मार करने वाले ऐसे बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी के आखिरी मराहल में है जो ताकत, सलाहियत और इस्तेदाद में जोहरी हथियारों के बराबर है। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया एक टेक्निकल जोहरी वार हेड जैसा ताकतवर मिसाइल तैयार करने के आखिरी मरहले में है जो 3 टन तक वार हेड ले जा सकता है और जिसकी परवाज 350 से 400 किलोमीटर हो सकती है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अगर शुमाली कोरिया की सरहद के आसपास से फायर किया गया तो ये मिसाइल शुमाली कोरिया के तमाम इलाकों तक भी पहुंच सकता है। जनूबी कोरिया का मिसाइल तैयारी का ये मंसूबा अमेरिका की जानिब से आयद पाबंदियों के मुकम्मल खात्मे के बाद आगे बढ़ाया गया था। इस हवाले से जनूबी कोरिया की वजारत दिफा की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि हम ज्यादा दुरुस्त, मजबूत और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल तैयार करेंगे ताकि जजीरा नुमा कोरिया में गैर कानूनी रोकथाम हो और सलामती व अमन हासिल हो। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की नई हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर के सरबरा जोसेफ बोरेल का कहना है कि तालिबान से राब्ता करेंगे, ताहम अफगानिस्तान में इनकी हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय ममालिक के वज़ीर खारजा इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जोसेफ बोरेल का कहना था कि अफगानिस्तान की अवाम के लिए हमें तालिबान से राब्ता करना होगा, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं होगा कि इनकी हुकूमत को तस्लीम कर रहे हैं। जोसेफ बोरेल का मजीद कहना था कि ये एक ऑपरेशनल राब्ता होगा और इस तरह के रवाबत के मुस्तकबिल का दारोमदार नई अफगान हुकूमत के रवैये पर होगा। इस तरह हमें अफगानिस्तान अवाम तक अमदाद पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर के सरबरा का कहना था कि अफगान तालिबान से किसी भी तरह के राब्ते सख्त शराइत की बुनियाद पर किए जाएंगे। इन शराइत में अफगान सरजमीन को दहशत गर्दों का ठिकाना न बनने से रोकना और खवातीन को हकूक की फराहमी शामिल है। उन्होंने मजीद कहा है कि तालिबान को हुकूमत में तमाम नस्ली इकाइयों की शमूलियत भी यकीनी बनाना होगी। उन्होंने मजीद कहा है कि यूरोपीय यूनियन काबुल में अपनी मौजूदगी कायम करना चाहती है, ताहम इसके लिए हालात साजगार और सिक्योरिटी का बेहतर होना भी जरूरी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने हजारों टन अमदाद अफगानिस्तान पहुंचा दी। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने 60 टन खुराक और अद्वियात पर मुश्तमिल अमदादी सामान अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात का खसूसी तैयारा 60 टन खुराक और अद्वियात लेकर काबुल एयरपोर्ट पहुंचा। ये अमदादी सामान गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी बसर करने वाले अफगान शहरियों को तरजीही बुनियादों पर दिया जाएगा। क्या रहे कि 20 बरस से जारी जंग के बायस लाखों की तादाद में लोग वतन छोड़ने पर मजबूर हुए। बड़ी अक्सरियत बेघर हो चुकी है और मुल्क के लाखों अफराद गुर्बत और फलास की जिंदगी गुजार रहे हैं। अफगानिस्तान में जारी बहरान के बायस 2012 से लेकर अब तक 50 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं जो दोबारा अपने घरों को आबाद नहीं कर सकते। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने हंगामी बुनियादों पर खुराक अद्वियात अफगानिस्तान भेजी हैं ताकि शहरियों की बर वक्त मदद की जा सके। मुत्तहिदा अरब अमीरात के वजीर खारजा ने बताया है कि इंसानी बुनियादों पर ये ग़ज़ाई अजनास अद्वियात अफगानिस्तान भेजी गई हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन यूरोप नई माल बरदार ट्रेन रूट का आगाज हो गया। चीनी ज़राए बलाग के मुताबिक चीन का माल बरदार ट्रेन रूट मुल्क के जनूबी मगरबी सूबे सिचुआन के दारुल हुकूमत चेंगडू और नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो को जोड़ेगा। रिपोर्ट में पहली बार माल बरदार ट्रेन गुज़िश्ता जुमेरात को चेंगडू से नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो के लिए रवाना हुई, जिसमें चीन से इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत समेत घरेलू सामान बरामद किया गया। माल बरदार ट्रेन सर्विस चेंगडू से 65 बैरूनी ममालिक तक जाएगी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने 9/11 की तहकीकाती रिपोर्ट और मंजर आम पर
लाने के हुक्म नामे पर दस्तखत कर दिए। सदर जो बाइडन ने हुक्म नामे पर दस्तखत 9/11 की 20वीं बरसी से सिर्फ 8 दिन पहले किए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन की रिपोर्ट के मुताबिक सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता माह 9/11 हमलों से मुतासरा होने वाले 1800 से ज़ायद अमरीकियों से वादा किया था कि वो 9/11 की 20वीं बरसी से कबल तहकीकाती रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर ले आएंगे। दस्तखत करने के बाद सदर जो बाइडन का कहना था कि अब अटॉर्नी जनरल आइंदा 6 माह में 9/11 से मुतल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि 9 सितंबर 2011 को न्यूयॉर्क में ट्विन टावर से जहाज़ों को टकरा दिया गया था। अमेरिका ने दहशतगर्द हमले का इल्ज़ाम अलकायदा पर आयद किया था, जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। 20 साल तक अफगानिस्तान में रहने के बाद गुज़िश्ता माह की 31 तारीख को अमेरिका की सारी फौज अफगानिस्तान से निकल गई है और अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा है। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।